सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 15 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सोशल मीडिया रे एबे उछुलुछि दरद न्याय लड़ाई रे काहेकि थिले सब नीरव। एफएम कॉलेज छात्री एबे हॉस्पिटल बेड रे जीवन मरण सह करुछि संग्राम। अनेपटे सोशल मीडिया रे पीड़ितांको पाए छुटुछि संवेदनतार सुआ। सोशल मीडिया रु सड़क सबुठी गोटाए दाबी पीड़ितांकु न्याय मिलू। एथिपाई छात्र संगठन गुड़िक मध्यरे आरंभ होइछि प्रतियोगिता। कुश पुतलिका दाह ठारू आरंभ करी होहल्ला दोष लदालदी भितरे सतरे कौन पीड़ितांकु न्याय देबाकु लड़ाई करुछंती छात्र संगठन। पीड़िता छात्री जेतेबेले न्याय चाहुथिले सेतेबेले कुआडे जाइथिला छात्र कांग्रेस रो नेता याकु मिछ प्रमाणित करबाकू राजनीतिर रंग बोलुथिले। पीड़ितांको चरित्र संहार करबाकू छात्र बीजेडी और छात्र कांग्रेस पछाई नथिले बोली अभियोग आनिछि एबीवीपी। अनेपटे युव कांग्रेस प्रश्न करिछि कॉलेज अध्यक्ष एवं अभियुक्त अध्यापक समीर साहू उत्तरदायी किए सम्मानित करथिला। न्याय पाई पीड़िता जेतेबेले चित्कार करुथिले समस्तଙ୍କ पाखरे नेहुराउथिले सेतेबेले चुप थिले छात्र संगठन, चुप थिला पूरा व्यवस्था। हेले आत्महत्या उद्यम करी पीड़िता बे पूरा चुप किंतु चित्कार करुछंती छात्र संगठन। चल चंचल होई उठिछि पूरा व्यवस्था। दीर्घ दिन धरी न्याय पाई लड़ाई करुथिले पीड़िता। सबुठु निराश हेबा परे गत 1 तारिख रे सोशल मीडिया पोस्ट जरिया रे न्याय मागिथिले। न्यायरू वंचित हेले आत्महत्या करबाकू चेतावनी मध्य देथिले किंतु पीड़ितांको स्वर काहाकू सुबि नथिला। एठी प्रश्न उठुची एबे सुबुतुबा चित्कार पीड़ितांकू न्याय देबाकू ना राजनैतिक स्थिति जाहिर करी निज दलर राजनैतिक रुटी सेकिबा पाई। निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष हेले गिरफ। एफएम कॉलेज रो निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष को गिरफ करिछि सहदेव खुंटा थाना पुलिस। छात्री आत्महत्या उद्यम मामला रे निलंबित होइथिले दिलीप घोष। निलंबन करिथिला उच्च शिक्षा विभाग। तेबे दिलीप को गिरफ पाई दाबी करिथिले पीड़ितांको बापा। बालेश्वर एफएम कॉलेज रे अध्यापकों द्वारा निर्यातित होई प्रिंसिपाल को द्वारस्थ होइथिले छात्री। हेले सेठारू बारंबार निराश हेबा परे से निज देहरे निया लगाई आत्महत्या उद्यम करथिले। एही घटना वर्तमान सारा राज्यर राजनीति को हलचल करिछि। पल्लीरू दिल्ली सबुठी एही गोटिए चर्चा। तेबे घटना परे अभियुक्त अध्यापकों को गिरफ करा जायथिबा बेले अध्यक्षों को निलंबन करा जायथिला किंतु वर्तमान अध्यक्षों को मध्य गिरफ करा जायछि। सेपटे भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल रे छात्री जनक जीवन मृत्यु सह संघर्ष करुछंती। सृष्टि हेला अवपात प्रबल वर्षा नेई ओडिशा को रेड अलर्ट। सृष्टि हेला अवपात दक्षिण पूर्व गांगे और पश्चिमबंग उपत्यका बांग्लादेश उपकूल अंचल रे सक्रिय स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आहुरी घनीभूत होई अवपात रे परिणत होइछि। यह आगामी 24 घंटा जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे पश्चिम बंग आड़कू गति करिब। यार प्रभाव रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं ओडिशा को रेड अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। सेपरी वज्रपात सह अति प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। घंटा प्रति 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रहितबा कहिछि पाणीपाग विभाग। सेपरी 200 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा हेबो 24 घंटा पे अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा को ऑरेंज अलर्ट सह अन्य 16 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे बंदर गुडी को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। समुद्र अशांत थिबारु 24 घंटा पे मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाकू बारण होइछि। जमर महिषी साजिछि आम बस नेई गला आउ एक जीवन। एणिकी जमर महिषी साजिछि सरकारी बस। प्रत्येक दिन एही बस दुर्घटना रे काहार ना काहार मृत्यु होछि। तेबे गत किछि दिन हबो एही बस दुर्घटना थमिथिबा बेले पुणी एही दुर्घटना रे आउ जनक जीवन जायछि। आम बस धक्कारे चली जायछि जीवन। सूचना मुताबक बारंग त्रिशूलिया रास्ता रे घटिछि एही मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना। बाइक आरोही को घोषाड़ी नेइछि आम बस। घटनास्थल रे बाइक आरोही को मृत्यु होइतिबा मध्य जणा पड़िछि। एही दुर्घटना परे स्थानीय लोकंक मध्यरे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइबा सह बस भंगारुजा करथिले उत्त्यक्त लोके। तेबे घटनास्थल रे पुलिस पहुंची उत्त्यक्त लोकंकु बुझासुझा करबा सह बस को अटक रखिछि। तेबे
କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ନଦୀ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ବର୍ଷା ଜଳ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ବର୍ଷା ଜଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହାର କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଗତିପଥକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଲା ବିଭାଗ। ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଘଟଣା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିଛି। ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ତାଗିଦ ହୋଇଛି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟିର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହିଳା ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ କଲେଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ICC ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କର, ନହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଗଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏନ୍ ହାଉସ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୌତୁକ ନିଆଁରେ ଜଳିଲେ ପୁଣି ଜଣେ ନବବଧୂ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଜାଳିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଓ ଦିଅର ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ କହ୍ନେଇପୁର ଗାଁରେ। ତେବେ ବହୁ ଆରତୀ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ କହ୍ନେଇପୁର ଗାଁର ଆକାଶ ପରିଡ଼ା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଆରତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଆରତୀଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦିଅର ଓ ଶାଶୁ ଉଭୟ ମିଶି ଆରତୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର 40% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କୃଷି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। କୃଷି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର। ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ପୁରସ୍କାରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ରୁଟେ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 16ତମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ପି ସଦାଶିବମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ପୁରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବୋହିଲା ରକ୍ତ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ହାଣି ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିଂହଦାର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସିଂହଦାର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆହତଙ୍କ ନାମ ରଘୁନାଥ ରାଉତ। ସେ ମିଳିତ ଅଟୋ ମହାମଞ୍ଚର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବେ ପୁରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଭୁଲ ମାନିଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସିହ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାଲ ଚଳାଇଥିଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନେଇ ମୁଁ ଭୁଲ ମାନୁଛି। ସିହ୍ନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସହିପାରୁନି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଘାତକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି ପାକ୍। ହେଲେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଜରିଆରେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ହାରିଲା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସ୍ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସ୍ ବିଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋମବାର ଲର୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 193 ରନ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ 170 ରନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଅଲ୍ଆଉଟ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତିବାକୁ 23 ରନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଶେଷରେ ବେକାର ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲର୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଉଭୟ ଦେଶ 387 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 192 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା 193 ରନ୍ର। ହେଲେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ 61 ରନ୍ କରିବା ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ରେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ। ଏମିତିକି 2 ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୁମ୍ରା ଆଉ ସିରାଜଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ଜିତିବାର ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବୁମ୍ରା 54 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସିରାଜ 30 ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସିରାଜ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଶୋଏବ ୱିସର୍ଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ବାଜିଲା ଖବର, ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବେକରେ ଜୁଆଳି ଖବରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଥମେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବେକରେ ଜୁଆଳି ଯୋଶୀ ବଳଦ ପରି ହଳ ବୁଲାଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏ ଭିଡିଓ। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବରକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା 2ଟି ଯାକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସେପଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଅନୈତିକ ଓ ଘୃଣ ପ୍ରଥା କହି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ କେହି ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାମ କରିବ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଇନର ଧଜ୍ଜିଆ ଉଡାଉଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସବୁକିଛି ଦେଖି ଯେମିତି ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ସଚେତନ ହେବେ ଲୋକେ ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏହି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ମିଳିବା, କିନ୍ତୁ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଉ ଚାଉଳ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପୁରିଲା କଣ୍ଟ, ଏଥର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ସରକାର। 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ KYC ପାଇଁ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସମୟ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲା ନାହିଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 21,58,000 ହିତାଧିକାରୀ KYC କରାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସରୁ KYC କରାଇ ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଭାବେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି 3 ମାସ ଭିତରେ KYC ନ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ KYC କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
3 मास भितरे जदि सेमाने निजर राशन कार्ड कराई पारंती एवं ई-केवाईसी अपडेट करंती ताहले सेमानकु पुणी थरे चाउल मिलिबो बोली सूचना रही। पीड़ितांको परिवार को भेटिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहले एपरि किछि। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या उद्यम घटना रे दुख प्रकाश करिसेंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। छात्री जनक क्रिटिकल केयर सेंटर रे थिबा बेले तांको परिवार लोकंक सह साक्षात करथिले। तेबे एही समय से कहिथिले जे एही घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक। एथिसहित पीड़िता परिवार को मध्य समवेदना जणाइथिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। झीटी जटिल अवस्था थिबा बेले एने डाक्तरक सम्बन्ध आलोचना करथिले। एपरिकी छात्री जनक शीघ्र सुस्थ हो जांतु बोली कामना करथिले केंद्रमंत्री। मुख्यमंत्री निज मध्य पीड़ितांक परिवार को भेटी आलोचना करुछंती। अधिकारी माने मध्य तदारख करुछंती। सेपरि एम्स मध्य एहार दायित्व नेछि। जहा उचित पदक्षेप हेबो मोर भरोसा राज्य सरकार प्रशासनिक और आईनगत कार्यानुष्ठान नेबे बोली कहिथिले धर्मेंद्र। सेपरि शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क रे अवमूल्यन होइछि सामना करबाकू पड़िबो। आगकू राज्य सरकार आईन अनुसार दृष्टांतमूलक पदक्षेप नेबे। एबे राजनीति करिबार बेल नुहे बरं उत्तम चिकित्सा जोगाई प्राथमिकता रहिछि बोली कहिथिले धर्मेंद्र। आगकू आसुछि जोड़ा लघुचाप ओडिशा रे सृष्टि होई पारे बन्या स्थिति। लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै आईएमडी आकलन करिछि। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि होई पारे बोली आकलन करछंती। अवपात जनित वर्षा बन्या स्थिति आनी पारे बोली आईएमडी डीजी गणमाध्यम को सूचना दैछंती। तेबे उत्तर ओडिशा सांगको पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो बोली आईएमडी डीजी पूर्व अनुमान करथिबा बेले एपरिकी केतोटी स्थान रे 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा हेबो बोली आकलन करछंती। सेपरि सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग महानदी एवं ब्राह्मणी अववाहिका रे वर्षा हेबो बोली आईएमडी डीजी कहछंती। एपरिकी उपकूल रे पारादीप ठारू आरंभ करी पश्चिम रे संबलपुर पर्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। अन्यपक्षे समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जिबाकू आईएमडी डीजी परामर्श दैछंती। अन्यपक्षे लघुचाप प्रभाव रे घंटा को 30 किमी बेगरे पवन बहिबा संभावना रहितबा डीजी प्रकाश करछंती। कठोर हेला डीजीसीए 21 तारिख सुधा बोइंग विमान रो इंधन नियंत्रण स्विच जांच करने को निर्देश। एयर इंडिया विमान दुर्घटना संपर्कित प्रारंभिक तदंत रिपोर्ट आसबा परे बोइंग 787 एवं बोइंग 737 विमान गुड़िकर इंधन नियंत्रण स्विच आसंता 21 तारिख सुधा जांच करने को विमान चलाचल महानिर्देशक एयरलाइंस गुड़ी को निर्देश देछि। एयर इंडिया रो दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 विमान फ्यूएल कंट्रोल स्विच कट ऑफ हो जाइथिला बोली प्रारंभिक तदंत रिपोर्ट रे दर्शा जाछि। 2018 रे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बा एफएए मध्य बोइंग रो केतेक निर्दिष्ट मॉडल रे फ्यूएल कंट्रोल स्विच लॉकिंग व्यवस्था रे संभाव्य विघटन नै प्रश्न उठाइथिला। कठोर हेउछि डीसीसीए एने 21 तारिख सुधा एही सब इंधन रो स्विच को जांच करबा को निर्देश दैछि। जुलाई 16 रु 23 पर्यंत स्कूल छुट्टी जानन्तु कारण एवं केउठी। जुलाई 13 रु जुलाई 23 पर्यंत समस्त शिक्षा अनुष्ठान बंद रखिबाकू निष्पत्ति ना जायछि। जिलापालक निर्देश रे डीआईओएस समस्त स्कूल को निर्देश पठाइछंती। तेबे एही निर्देश उत्तर प्रदेश रो मुजफ्फरनगर जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान पई जारी करा जायछि। कारण एही निर्देश यूपी सीबीएसई एवं आईसीएस बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त स्कूल गुड़िक पई मध्य प्रযোज्य हेबो। जदि सरकारी किबा बेसरकारी स्कूल गुड़िक खोला थाए तेबे सेमानक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान। तेबे काउडिया यात्रा जोगु मुजफ्फरनगर रे रास्ता बंद थिबारु डीएम समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल रे छुट्टी घोषणा करिसेंती। जहाँ अधीन रे जुलाई 16 रु 23 पर्यंत जिलार समस्त बोर्ड स्कूल बंद रहिबो। एही समय मध्य मौलिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित डिग्री कॉलेज गुड़िक बंद रहिबो बोली जणा पड़िछि। खाता को आसीबो 15,000 उत्साहित अछंती हिताधिकारी। अगस्त 9 तारिख रे सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका महिलांक खाता को आसीबो एने उत्साहित अछंती हिताधिकारी। तेबे सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका राखी पूर्णिमा रे मिलिबो बोली पूर्वरु घोषणा करथिले उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे एही समय पाखे
ହେଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯିବ। ସେହିପରି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ସରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି 15,000 ଟଙ୍କାକୁ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଜୁନ ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେବେ ଆଗକୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।